ओम नमो भगवते वासुदेवाय आजिर एई आध्यात्मिक अनुशीलनकु स्वागत। आमे आज अतिबड़ी जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत भितरकु जाउछु आउ टिके गभीरको। हाँ, प्रथम स्कंध अष्टादश अध्याय। आज्ञा अष्टादश अध्याय आउ आमे आलोचना करिबा श्लोक 29 रु 59 पर्यंत। हाँ, तो एइटा हेउछि सेई नैमिसारण्यर दृश्य जोठी सूत गोस्वामी कहउछंती आउ हजार हजार ऋषि शुणुछंती। हाँ, किंतु एठी गोटे भिन्न कथा। एठी ऋषि माने निजे किछि कहुछंती सूत मुनिंकु। ओ अच्छा, ताहले ए अमृतमय बाणीको पूरा बुझिबाकू हेले शेष जाए शुणिबा दरकार। निश्चय। आउ एमती आलोचना पाई आम चैनल सह जोड़ी होई रहिबाकू भी अनुरोध। तेबे चलंतु कोन कहउछंती ऋषि माने। अष्टादश अध्यायर श्लोक 29 रु 32 सुमधुर स्वरे पाठ करंती। निर्मल जश गुण देही चिरजीवने रहतुहि आम्भे जे नरदेह बही तोर निकटे शुभे थाई कृष्ण अमृत कथा मान तोर बचनु कर्णे पान करी बंचिलु दिना केते सुसाधु संगर आयते। वाह, बहुत श्रद्धापूर्ण लागुछि। माने पूरा कृतज्ञ जणाउछंती सूत मुनिंकु। एकदम सेमाने कहउछंती हे निर्मल जस आउ गुणर अधिकारी आपण चिरजीवी हुअन्तु। एटा खाली शुभ कामना नुहे, एकदम हृदयरु बाहरुछि। आउ सेमाने मानुछंती जे आमे ए मनीषा जन्म पाइकी केवल भाग्यरु आपणको पाखरे रहिबार सुजोग पाइलु। अच्छा, आउ सेठी पाइले कौन ना कृष्ण अमृत कथा मान कृष्णंकर अमृत भଳି कथा आपणको मुहरु कानरे पान कलु। कानरे पान कले बढ़िया। हाँ, एमिति करी आमे किछि दिन बंची गलु। किंतु केमिति शेष लाइनटा देखंतु सुसाधु संगर आयात्ते ए सबु हेला जणे भल साधुंक संग जोगु। ओहो, तेबे साधु संगर महिमा एठु ही आरंभ। आज्ञा आरंभरु ही। तेबे मूल कथा हेला गभीर कृतज्ञता। हाँ, सेठु आध्यात्मिक लाभ। हाँ, आउ से लाभ मिलुची पवित्र संगत हाँ, और भगवत कथा शुणिबारु। हाँ, किंतु से कहउछन्ती बंचिलु दिना केते। हाँ, माने पूर्वरु कोन अलगा किछि थिला। हाँ, सेटा ही एबे कहिबे। अष्टादश अध्याय श्लोक 33-35 पाठ करंती। ए यज्ञ कर्मे आंभ चित्त वेद वचने मोहगत ए यज्ञ धूमे धूमाकूड़ आंभर आत्मा हीन बळ फुटिलु यज्ञ बाटे भ्रमी पथुका जेहने पथश्रमी। हाँ, एटा बहुत कौन खंतिबे तो महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति। ऋषि माने निजर पूर्व अवस्था कहउचंती पूर्वरु आम मन वेदरे थिबा यज्ञ आदि कर्मकांडरे मोहगत थिला। मोहगत माने पूरा आसक्त। आज्ञा एमती आसक्त जे ता भितरे कि बाहरे आउ किछि देखि पारु नथिले, गोटे प्रकार मोह। आउ फल कौन हेला ए यज्ञ धूमे धूमाकूळ। यज्ञर धुआं। हाँ, खाली से नियार धुआं नुहे, ये हेला बाह्य आडंबरर धुआं, फल पाइबार आशार धुआं, स्वर्ग जीवार धुआं, एसबु काम करिबार क्लांति आउ अहंकारर भी धुआं। बाप रे। आउ ए धुआं रे कौन हेला ना आंबर आत्मा हीन बळ, आत्मार शक्ति कमी गला, भीतरर शांति बळ सबु गला। ओहो, शेषर निजकु कौन कहउचंती पथु की जेहने पथश्रमी। जेमिति बाटोई बाट चाली चाली थकी जाए दिगहरा हुए, सेमिति एमाने यज्ञ परे यज्ञ करी बाहर कामरे लागी रही शेषरे पूरा थकी जाइथिले, आध्यात्मिक भावरे अवसन्न। एइटा तो बड़ कथा। एते बड़ ऋषि भी कर्मकांडर जालरे पड़ी क्लांत होई जाइथिले। तेबे एठु आउ गोटे कथा जणा पड़िला, खाली बाहर काम जदि भितरे भक्ति बा ज्ञान नाही सेटा उल्टा थकेई देई पारे। ठीक, मोहग्रस्त करी दिए। तेबे एई जो क्लांति एइथुरु केमिति मुकुलिले सेमाने सेटा ही परवर्ती श्लोकरे। अष्टादश अध्यायर श्लोक 36-40 पाठ करंती। तू जे आंभर श्रम जानी कृष्ण अमृत कथा बाणी पान कराई श्रुति मार्गे रखिल आंभ प्राण बेगे हरि भगत जन संगे जे क्षणे बंचे नर अंग ता संगे स्वर्ग भोग मोक्ष के तुल्य करिब प्रत्यक्ष एणु जे करे साधु संग तरई ए भव तरंग। देखंतु केते स्पष्ट भावरे कहिछंती तू जे आंभर श्रम जानी। हे सूतमुनि आपण आमर से कष्टटा बुझीगले। आउ कौन कले कृष्ण अमृत कथा बाणी पान कराई श्रुति मार्गे। कान बाटे अमृत पियाइले। आज्ञा आउ तार फल रखिल आंभ प्राण बेगे आम प्राण जोटा निस्तेज हेई जाउथेला सेटा बंचीगला पुणी जीवन पाइला। वाह। आउ तापरे जहा कहिले
ସେଇଟା ହେଲା ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହିମାର ଶିଖର। ହରି ଭକତଜନ ସଙ୍ଗେ ଯେ କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚେ ନର ଅଙ୍ଗ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର, ହଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ, ତା ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ କେ ତୁଲ୍ୟ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତା ତୁଳନାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ଆଉ ଏପରିକି ମୋକ୍ଷ ବି କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ତା ସହ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତୁଳନା ହିଁ ହେବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ, ଏଣୁ ଯେ କରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ତରଇଏ ଭବତରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରେ ସେ ଏ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରର ଦୁଃଖରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ। ଏ ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କି ମୋକ୍ଷ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ତାଠୁ ବି ବଡ଼। ଏ ତ ପୁରା ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ଏହା ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ସହ ମିଶି ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦିଏ। ଠିକ୍। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥାର ଅମୃତ ପିଇଲେ ଋଷିମାନେ, ସେ କଥାର ରସ ବିଷୟରେ ଆଉ ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଲା? ହଁ, ସେଇଟା ପୁରା ଶ୍ଲୋକରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 40-45 ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ବାଞ୍ଛିତ ଆଶା ଏତେ, ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଏ ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରସ ଯେତେ, ତାହା ଆସ୍ୱାଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, କେ ବା ରସଜ୍ଞ ତାହା ତେଜେ, କର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱରେ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜେ, ଯାହାର ଗୁଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ, ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାହାର ଅନ୍ତ, ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଜଗତ। ଏଠି ତ ଦୁନିଆର ଆଶା ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଥାର ରସ ଭିତରେ ସିଧା ତୁଳନା। ଆଉ ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯାହା ବୁଝିହେବନି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ବାଞ୍ଛିତ ଆଶା ଏତେ, ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ ଆଶା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ହେଲେ ବି ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦିଏ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରସ ଯେତେ, ତାହା ଆସ୍ୱାଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି କେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଚାଖେ, କେ ବା ରସଜ୍ଞ ତାହା ତେଜେ। ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ରସ ବୁଝେ ସେ ଛାଡ଼ିବ କେମିତି? ଠିକ୍, କାରଣ ଏ ରସ କର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱାରେ ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜେ। କାନରେ ଶୁଣି, ଜିଭରେ କହିକି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ରସ, ଯାହାର ଗୁଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଗୁଣର ସୀମା ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲାଇ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ବି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦୁନିଆର ଯୋଉ 3 ଗୁଣ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ, ତାର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି, ତାଠୁ ଉପରେ। ବାଃ, ଗୁଣ ଥାଇ ବି ନିର୍ଗୁଣ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏତେ ମହାନ ଯେ ଭବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ଅନ୍ତ, ପ୍ରମାଣି ନ ପାରେ ଜଗତ। ନିଜେ ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବି ତାଙ୍କର ଶେଷ କୋଉଠି ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅସୀମ, ଅପାର, ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଦୁନିଆର ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାର ରସ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ହଁ। ଆଉ ଏ ରସ ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ବି ପୁରା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏତକ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସିଲା? ସେମାନେ ସୂତମୁନିଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 46-50 ପାଠ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ବର, ମହତଜନଙ୍କର ଶରଣ, ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦାର ଚରିତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ରସେ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ। ଲୋଭିଲା ମଧୁକର ପ୍ରାଏ, ଭୋ ମୁନି କରତୁ ସଦୟେ। କହ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ କଥା, ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବୁ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଏଠି ତାଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ସଫା ଦିଶୁଛି। ପୁଣି ସୂତ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଭାବୁକ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ବର। ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାବୁକ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି। ମହତଜନଙ୍କର ଶରଣ, ଯାହାର ଅଭୟ ଚରଣ। ଆପଣ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଡର ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦାର ଚରିତ, ବିଶୁଦ୍ଧ ରସେ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ। ଲୋଭିଲା ମଧୁକର ପ୍ରାୟ। ମହୁମାଛି ପରି। ହଁ, ଆମ ମନ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ମହାନ ଲୀଳା କଥାର ଶୁଦ୍ଧ ରସ ପିଇବାକୁ ଏମିତି ଲୋଭ କରୁଛି, ଯେମିତି ମହୁମାଛି ମହୁ ପାଇଁ ଲୋଭ କରେ।
ଆଗରୁ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ମୋହ ଥିଲା ଏବେ ସେଟା କୃଷ୍ଣ କଥା ପାଇଁ ଗଭୀର ଲୋଭ ହେଇଯାଇଛି। ବାଃ, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକଦମ ବିନୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋ ମୁନି କରତୁ ସଦୟେ, କହ ଗୋବିନ୍ଦ ରସ କଥା, ଯେଣେ ଛାଡ଼ିବୁ ଭବବ୍ୟଥା। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ରସଭରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ମରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ଭବବ୍ୟଥାର ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ। କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ମିଠା ଚାଖିଲେ, ଆଉ ଏବେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୋକ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏଇ କଥା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ ଔଷଧ। ତେବେ କଥା ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ଆଗେଇଲେ ବାହାର ଜିନିଷରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ତ ଗଲା ସାଧାରଣ ଭାବେ କଥା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା। ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ କିମ୍ବା କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 51-58 ପାଠ କରନ୍ତି। ସେ ମହାଭାଗ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗତ ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଦ୍ୟାସନନ୍ଦନ ମୁଖୁବାଣୀ, ସାନନ୍ଦେ ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଶୁଣି। କୃଷ୍ଣର ପାଦପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ, ଭୃଙ୍ଗଜେସନେ ମକରନ୍ଦେ, ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ପାଦମୂଳ, ପ୍ରାଣନିବେଶୀ ଗଙ୍ଗାଜଳେ, ପଶିଲା ସର୍ବସୁଖ ତ୍ୟଜି, ହରିଚରଣ ଭାବେ ଭଜି। ତାର ଚରିତ ଯୋଗସାର, ସେ ଯେ ଭଗତ ମଧ୍ୟେ ବର, ଅନନ୍ତ ଚରିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେ କର୍ମ କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, କହ ସକଳ ଆମ୍ଭେ ଆଗ, ତୁମ୍ଭେ ସହଜେ ମହାଭାଗ। ହଁ, ଏବେ ସେମାନେ ସିଧା ମହାଭାଗ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବେ ବୋଲି। ହଁ ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଋଷିମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭକ୍ତ କାହିଁକି? କାରଣ ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମଟା ବାଛିଲେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା। ସେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁଅ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶୁଣିଲେ କେମିତି? କୃଷ୍ଣର ପାଦପଦ୍ମ ଗନ୍ଧେ, ଭୃଙ୍ଗଜେସନେ ମକରନ୍ଦେ। ଯେମିତି ଭଅଁର ଫିଲର ମହୁରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ସୁଗନ୍ଧ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ରସରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ବାଃ, ସେ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ପାଦମୂଳେ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ପୁରା ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ନିବେଶୀ ଗଙ୍ଗାଜଳେ, ପଶିଲା ସର୍ବସୁଖ ତେଜି। ସବୁ ସୁଖ, ରାଜ୍ୟ, ପଦ, ଧନ, ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶଣ କରି। ମାନେ ମଲା ଯାଏ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସିବା। ହଁ, ଆଉ କେବଳ ହରିଚରଣ ଭାବେ ଭଜି, ମନେ ମନେ ହରିଙ୍କ ପାଦକୁ ଭାବି ଭାବି ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗସାର ମାନେ ସବୁ ଯୋଗର ସାର ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ବର ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାନ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚରିତ ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ପୁରା ଶୁଣିବାକୁ ଋଷିମାନେ ସୂତମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ତ ନିଜେ ମହାଭାଗ? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ସତରେ ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣିବାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକାଠି ଦେଖାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇ ବି ଡରି ନ ଯାଇ ସେ ସମୟକୁ ପୁରା ଭଗବତ ଶୁଣିବାରେ ଲଗେଇଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଜଳ ଉଦାହରଣ। ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଖାଲି ଶୁଣିବା ଆଉ ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ପରମ ଗତି ପାଇଲେ। ହଁ, ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଆଉ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ପରେ ସୂତମୁନି କ'ଣ କଲେ? ଶେଷ ପଦରେ ତାହା ଅଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 59 ପାଠ କରନ୍ତି। ଶୁଣି କହନ୍ତି ସୂତମୁନି, ବିପ୍ରଙ୍କ ଭାବେ ଭାବ ଘେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିବା ପଦ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଏତେ ଭକ୍ତିଭାବ, ବିପ୍ରଙ୍କ ଭାବେ ଭାବ ଘେନି, ଏସବୁ ଦେଖି ସୂତମୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସେ ନିଜେ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାନେ ସେ ବି ସେଇ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସି ଆଉ ଭାବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାମାନେ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ଲୋକର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଭକ୍ତି ବି ଦରକାର, ଆଉ କହିବା ଲୋକର ଖୁସି ମନ ଆଉ ଭାବ ବି। ଏକଦମ।
ଏଇଟା ଏବେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କାହାଣୀ ବିସ୍ତାରରେ ଆସିବ। ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଅଂଶ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ପର ଅଂଶ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଲା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ହଁ, କେମିତି ସେମାନେ ବାହାର କର୍ମକାଣ୍ଡର ମୋହ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ବାହାରି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାଧୁସଙ୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ମହିମା, କୃଷ୍ଣ କଥାର ଅମୃତ କେତେ ମିଠା, ଯାହା ଦୁନିଆର ଆଶାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଶେଷରେ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ? ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞର ଧୂଆଁରେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମବଳ ହରାଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ଆମ ଏବେକାର ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ହଁ, କ'ଣ ଭାବିବା? ଯେ ଆମେ କୋଉ ଦୁନିଆ ଜିନିଷର ଧୂଆଁରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ, କି ହୁଏତ ବେଶୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, କି ପଦ ପଇସା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, କି ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ମୋହ, କୋଉ ଧୂଆଁରେ ଆମେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଆମ ଭିତରର ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଆତ୍ମବଳ କମିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ହୁଏତ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହେଇପାରେ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଋଷିମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି ଭଲ ବହି ପଢ଼ିବା, ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା, କିମ୍ବା ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋହର ଧୂଆଁରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମବଳ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପାଇପାରିବା, ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଯଦି ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, କିଛି ନୂଆ କଥା ଜଣାଇଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ସୁତମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।